common people took this moment in their heart because a lot of changes have done in their personal life and in the family life. సో నా పేరు టోమీ. నేను కేరళలోని కొడంగలూరు సొలిడాల నుంచి వచ్చాను. మరీ ముఖ్యంగా మా సొలిడాల మా మేత్రాసనంలో అనేక గ్రామాల్లో వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ సొలిడాల వెలుగును నింపి తద్వారా అనేక రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఫలాలను మేము మా యొక్క సొలిడాల కుటుంబాల్లో నింపి ఉన్నాము. In my personal life, I could take certain decisions because of this movement. Before that, I take the decisions according to my relatives or my elders or my close friends. But now I can take a decision from my own because of this movement. Because Father Angelo Benoli show me what is this potential self, what is the tree of life, how it grow. So all these things makes me a new man, a new light in my heart. Thank God, thank Father Angelo Benoli. సో నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ సొలిడాల ఉద్యమంలో ప్రవేశించక ముందు నేను మా యొక్క బంధువుల మీద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, నా వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు గాని నా కుటుంబ నిర్ణయాలు గాని తీసుకోవడానికి ఆధారపడి ఉండేవాడిని. కానీ ఈ జీవ సంస్కృతి నూతన సంస్కృతిలో ప్రవేశించిన తర్వాత నేను వ్యక్తిగతంగా ఈ ఆంజెలో బెనోలి ఫాదర్ గారు నా యొక్క జీవవృక్షాన్ని, నా యొక్క శక్తుల్ని కూడా ఆయనతో పాటు నేను చూసిన తర్వాత నాలో సొంతంగా కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ఈ వెలుగులో ప్రయోగించడం ఇదొక గొప్ప అవకాశంగా ఈ సొలిడాల నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం. If I would not join this movement, I will give more importance to material things. Now, whenever I joined this movement, I have got changed that thinking and thinking about the spiritual needs for a man needs. So, in my family life, I have take certain important decisions for myself that whenever my daughter is get married, her parents, that myself and my wife take a decision that we have got a man that he is very wealthy and other situations. He has a good job and other facilities in his life. So my wife interested in that case, but as my daughter's wish, I get the realization that I should respect her and give her own potential self, and I allow what she is thinking, what he is like. I allowed her because I joined this movement or this culture. Otherwise, I will agree to my wife and allow what about the spirit, the material things. But now I take the decision that she can her own personal interest and personal potential, and so I allow her to do whatever she like, and I can take that decision because of I am an volunteer of this moment. సో నేను గాని ఈ ఉద్యమంలో ఇటాలియా సొలిడాల ఉద్యమంలో నేను చేరు ఉండకపోయినట్లయితే నేను నా భార్య మీద ఆధారపడి ఉండేవాడిని. మరీ ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాల కంటే, ఆధ్యాత్మిక అవసరతల కంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి అవసరతలకే, ఇహలోకమైన సంబంధమైనటువంటి విషయాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉండేవాడిని. కానీ ఈ ఇటాలియా సొలిడాల ఉద్యమంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ జీవపు వెలుగులో అనేక రకమైనటువంటి మార్పులు నా కుటుంబంలోనూ నా భార్యలోనూ కూడా సంతరించుకున్నాయి. తద్వారాగా నా యొక్క కూతురు వివాహాన్ని నా భార్య యొక్క ఆశయం కాకుండా మా ఇద్దరము కలిసి ఒక ప్రేమ వివాహానికి అంగీకరిస్తూ
ఒక వ్యక్తిగా నా కుమార్తె తాలూకా గౌరవాన్ని కాపాడుతూ ఆమె నచ్చిన వానికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం సంభవించింది నా కుటుంబంలో. ఇది ఒక గొప్ప మార్పు. This lesson I studied from this moment, that respect others and love others because they are the creators of God. So we should respect and love them. Whenever we love others, if we, then we have the needs to God's nearness. God will very close to us. Then only we can love my brother or my daughter, whatever the other people. God is with us. We can express our love to others. సో మరీ ముఖ్యంగా గౌరవించబడడం అనే విషయం ఈ సంస్కృతి ద్వారాగా నేను నేర్చుకున్నది. అప్పుడే దేవుని యొక్క వెలుగుని, దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనే వరం ద్వారాగానే ఈ దేవుని యొక్క వెలుగుని చూడగలిగాను. ఇదే నాకు మార్పులో గొప్ప సంచలనాత్మకమైనటువంటి మార్పును తీసుకొచ్చినటువంటి అంశం. Thank you, my dear brothers and sisters. Thank you, volunteers. Thank you. Ecco, ringraziamo Dio perché proprio da questa esperienza vediamo meglio che cos'è l'Eucaristia. We thank God because through this experience we can see better what is Eucharist. Non è seguire gli uomini It is not following human beings o le tradizioni or dell'uomo. following traditions. È come ha fatto lui per rimanere in Dio. It is like he did to E- remain in God E al di là delle mamme o delle famiglie, and beyond mothers, family, rispettare la persona. respect the person. Just సో ఈ ఉద్యమం అంటే అనేక రకమైనటువంటి మార్పులకి, ఎందుకంటే మనం మానవ మాతృల మీద, మానవ నిర్ణయాల మీద ఆధారపడి జీవించడం కాదు. ఎందు గురించి అంటే ఈ ఉద్యమం ఈ మానవుల కంటే గొప్పనైనటువంటి ఉద్యమం. అందుకే ఈ ఉద్యమం ద్వారాగా అనేక రకమైనటువంటి వరాలని పొందడం అనేది జరిగింది. E la persona è sua figlia. and the person was his daughter. E io ho trovato lui molto più giovane. And today, now, I am finding him younger and younger. Perché partendo dall'Eucaristia da Dio Because starting from Eucharist, starting from God e dalla figlia, and from his daughter, facendo fuori tutte le tradizioni che non rispettano né Dio chasing away all the tradition persone. which are not respecting God, not respecting the people, lui ha trovato se he stesso. found himself. Non è più lo stesso. He is not the same. Aspetta un secondo. సో ఇవాళ టామీ గారు తన కుమార్తెని తనకి నచ్చిన వాడితో వివాహం చేయడం Padre వలన John. వ్యక్తిని గౌరవించడం, పరస్పరం ఏ రకంగా Diamo un applauso a Padre John. Welcome, Father John. Father John Solidale, J. Sì! Che anche Padre John potrebbe dirci tante esperienze di che cos'è l'Eucaristia. Ciao. Perché appunto l'Eucaristia è esperienza. Father John could say a lot about the Eucharist because Eucharist is experience of Ed è una coerenza and it is something coherent. col Creatore, Coherent with the Creator, con la persona, with the person nel Creatore. in the Creator. సో మన జాను స్వాముల వారు ఏంటంటే ఎక్కువగా ఈ దివ్య ప్రసాదం గురించి, క్రీస్తు ప్రభు గురించి ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా దేవునితో పాటు సృష్టికర్తలుగా, సహ సృష్టికర్తలుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ప్రయాణంలో కొనసాగించగలం, ముందుకు వెళ్ళగలం. E nella carità, And in the charity. l'Eucaristia è carità. Eucharist is charity. Per avere la carità And in order to have Lui charity, ha dovuto buttare all'aria he chased away anche la moglie. the wife. Voi la capite? Sì, la moglie, Yes, lo yes. dice Gesù. Yes. And also Jesus is saying like that. Aspetta un secondo. సో ఇక్కడ స్వామి గారు ఏంటంటే ఏ రకంగా సాతాను శోధనలను తొలగించారంటే తన భార్య అయిన సాతాను కూడా తొలగించి ప్రేమ వివాహం ద్వారాగా తన కూతుర్ని వేరొక వ్యక్తికి ఇష్టమైన వ్యక్తిని ఇచ్చి ఈ సంస్కృతిలో జీవ వెలుగు నింపినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. Ma ha trovato se stesso, But he found himself. ha trovato Dio. He found God.
Ha salvato la figlia. Saved his daughter. È il matrimonio. Saved the marriage. La vita non si inganna. Life cannot be saved. సో ఇక్కడ వ్యక్తిని గౌరవించారు, దేవుని తనలో నిలుపుకున్నాడు. అదే రకంగా ఏంటంటే అన్ని మోసాల నుంచి కూడా ఆయన విముక్తి పొందడం జరిగింది. Allora, questa Eucaristia This Eucharist, ne abbiamo assolutamente bisogno we personalmente. need absolutely at personal level this kind of Eucharist. Continuamente. Continuously. Ognuno. సో Each of us. మనం ఎప్పుడైనా సరే దివ్యబలి పూజ నిజమైందంటే ఆచరణలో ఇలాంటి మార్పుతో మనం ప్రారంభించినట్టు మాత్రమే నిజమైనటువంటి యేసు ప్రభు తాలూకు దివ్యబలి పూజని చూసినట్లుగా మనం భావించవచ్చు. ఇలాంటి మార్పు లేకపోయినట్లయితే మనం నిజమైనటువంటి దివ్యబలి పూజలో పాల్గొనట్లేదు. E sentiamo un'altra esperienza, We would like to hear another experience. che è proprio eucaristica. Eucharist experience. సో ఇక్కడ మనకి మంజునాథ్ గారు ఇంకొక తన వ్యక్తిగత జీవాన్ని పంచుకుంటున్నారు. ఆయన తాలూకు సాక్ష్యాన్ని మనతో Ha పంచుకుంటున్నారు. fatto dei passaggi He made steps, trovando Dio, finding God, trovando sé finding himself, e trovando la missione. and finding mission. Meraviglioso, è proprio Wonderful. Eucaristia, Is Eucharist. anche nella pratica qui. Also in the practical aspect. మంజునాథ మనకు అద్భుతమైన వ్యక్తి. ఎందుకంటే తన జీవితంలో అనేక రకమైనటువంటి మార్పుల్ని మంజునాథ్ గారి జీవితంలో మనం చూసాం. ఎందుకంటే ఇది నిజమైనటువంటి యేసుక్రీస్తుకు అర్పించినటువంటి దివ్య పూజా బలి. ఇక్కడతోనే మన మంజునాథ్ యొక్క జీవితంలో అనేక రకమైనటువంటి సంస్కృతి ద్వారాగా వరాలని వెలుగుని చూసినటువంటి వ్యక్తి మంజునాథ. ఆయన సాక్ష్యాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీబడి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ఇటాలియా సోలిడాలే, ఇండియా సోలిడాలే. సో ఈవేళ మీ ముందు నిలబడి మాట్లాడడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇండియా సోలిడాలే తరపుని I have brought up as a slave boy since my birth. No love of parents. సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక బానిస బాలకుడిగా నేను పెరిగాను. ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమని నేను పొందలేదు. I received only wounds since my childhood. I did not have a experience of love, how God has created. సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను నా జీవితంలో చిన్నారి జీవితంలో అనేక గాయాలు పొందాను. నేను ఎప్పుడూ కూడా నా తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమను గాని చవి చూడలేదు. So I implemented lot of devils in my life and also so many conditions in my life. సో నా జీవితంలో అనేక సాతానులను ఆహ్వానించాను. ఆ సాతాను జీవితంతోనే నా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాను. So completely I was following all the devils and also leading my life with closeness. సో నా జీవితం అంతా ఈ సాతాను శోధన మార్గంలోనే గడపడం జరిగింది. Nearly 28 years I followed same. సో 28 సంవత్సరాల జీవితాన్ని నేను సాతాను మార్గంలోనే గడిపిన రోజులు ఉన్నవి. After 20 years I received a great culture from Father Angelo Benoli by the help of God. 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆంజెలో బెనోలి ఫాదర్ ద్వారా ఒక గొప్ప జీవ సంస్కృతిని జీవ వెలుగును నా జీవితంలో చూశాను. I have seen, I don't know who is what is Jesus, who is Mother Mary, what is this Christianity, what is this Catholicism. I don't know anything about it. I only know I as a person who is living with the devils. సో ఈయనకి ఎప్పుడు కూడా యేసుప్రభు అంటే తెలియదు, కన్యమరి అంటే తెలియదు, జోసెఫ్ గారు అంటే తెలియదు. నేను ఎప్పుడు కూడా సాతానులతోనే జీవనం కొనసాగించాను. I thank a lot Father Angelo Benoli and his books. It has given a lot of transformation in my life. సో నేను మరీ ముఖ్యంగా ఆంజెలో బెనోలి ఫాదర్ గారిని హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరీ ముఖ్యంగా ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాల ద్వారా నేను గొప్ప వెలుగును పొంది ఉన్నాను. I got the opportunity through Salesian sisters to read his books, to translate his books, to meditate his books, to have a look on his books. సో నేను ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని సలేసియన్ మతకన్యల ద్వారాగా వారు రాసినటువంటి పుస్తకాలని తర్జుమా చేయడం గాని కన్నడ భాషలోకి, మరియు దాని గురించి ధ్యానించడం గాని ఆలోచించడం గాని అనేది గొప్ప వరాన్ని ఈ సలేసియన్ సిస్టర్ల ద్వారాగా నేను పొంది ఉన్నాను. What I have translated the first book of Father Angelo, this was 10 points of life and development of life and mission, has given me the base in my life. సో మొట్టమొదటి నేను కన్నడ భాషలోకి తర్జుమా చేసినటువంటి ఆంజెలో బెనోలి గారు రాసినటువంటి బుక్ జీవం మరియు అభివృద్ధి చెందడానికి 10 సూత్రాలనే బుక్ నా జీవితంలో అనేక ఆధారాలకి మూల సూత్రమైనది. All the 8 years life, I was living disorder. So after 20 years, when I started to read, when I started to translate, when I started to visit the communities, I really
turned, I really converted to this order of 10 points of development of life and సో mission. నా జీవితంలో 20 సంవత్సరాలుగా ఒక వరుస క్రమంలోనటువంటి సక్రమైన జీవితాన్ని నేను పొంది ఉండలేదు. తర్వాత మాత్రమే ఈ సంఘాలకు వెళ్లడం ద్వారాగా, సంఘంలో ఉన్న వ్యక్తి ద్వారాగా అనేక రకమైనటువంటి అనుభూతిని పొంది వెలుగులో నేను ప్రయాణం చేయడం మొదలు పెట్టాను. The first book that what I have translated has given me a lot of push, because so many times I read that book to translate into local language. It has spoke a lot about first point is the God who created us. సో మొట్టమొదటి పుస్తకం ఏంటంటే నేను చదవడం ద్వారాగా అనేక రకమైనటువంటి విషయాలు, ఈ జీవ వెలుగు, ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మొత్తం విషయాలన్నింటినీ కూడా నాలో పెనుమార్పులు తీసుకొచ్చే విధంగా తయారు చేసినటువంటి బుక్ కి ఫాదర్ గారికి ధన్యవాదాలు. Later on, after implementing lot of base of Father Angelo and his culture, and also help of the volunteers of Italia Solidale, I discovered the wounds. I can see the wounds in my life, and I started to recover from the wounds of my life. సో ఈ ఫాదర్ ఆంజెలో బెనోలో గారు రాసిన పుస్తకాలు చదవడం ద్వారాగా నాలో అనేక రకమైనటువంటి గాయాలను తిరిగి నేను మార్పుకోవడం, మరి ఏ రకంగా ఈ గాయాలు పొందానో, గాయాల నుంచి బయటకు రావడానికి ఇందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశాలన్నీ కూడా నా జీవితంలో ఒక జీవ వెలుగును సృష్టించడానికి నాకు ఎంతగానో దోహదపడ్డాయి. When I lost my father, when I was in my mother womb, and also after born also I lost my mother because he did not allow to stay with her. I gone to different places to stay, and also I lived as a slave boy. I completely lost the relationship father and mother. So I was irritating about my father and mother because I did not receive the right way in right time what they are supposed to give to me. సో నా తల్లి గర్భంలో ఉంటుండగానే మా తండ్రి చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత నేను ఈ భూమి మీద ఉదయించిన తర్వాత కూడా తల్లి కొన్ని కారణాల వలన పనిలో పెట్టడం వల్ల నేను తల్లికి దూరమై తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు లోనయ్యాను. కాబట్టి నేను ఎప్పుడూ కూడా నా జీవితంలో తల్లిదండ్రులను ద్వేషిస్తూ నేను ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళు నిందిస్తూనే ఉండిపోయాను. కానీ నాకు సరైనటువంటి ఈ ప్రేమ సరైన సమయంలో సరైన కాలంలో నాకు పొందలేదు. కాబట్టి అనేక రకమైనటువంటి గాయాలు పొందడం సంభవించింది. They did not show the way to reach God. They did not show the right way. They did not give right life to me. So through this Angelo books, through this culture, by the help of Holy Bible, I discovered myself what is the first point speaks about God. సో నా తల్లిదండ్రులు నిజమైనటువంటి మార్గంలో దేవుని దగ్గరికి నన్ను చేర్చలేకపోయారు. కేవలం ఫాదర్ ఆంజెలో బెనోలో గారి పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత మాత్రమే ఆయన చూపించినటువంటి వెలుగులో ఈ దేవుని యొక్క మార్గంలో నేను ప్రయాణం చేయడానికి అనేక రకంగా ఉపయోగపడింది. I turned, because I was living with the devils. I told so many alcoholic, smoking, different kind of evils I was following. But when I started to read, it's not a one day period. Years ago, 2-3 years I implemented about these books, this talk, this message of Father Angelo. So I started to cut all the devils and started to implement the theme of Italia Solidale, new culture of life. నేను అనేక మంది త్రాగుబోతులతో, ఈ పొగ త్రాగే వారితో స్నేహం చేస్తూ అనేక రకమైనటువంటి దురభ్యాసాలకు అలవాటు పడుతూ ఎప్పుడైతే నేను ఈ సంస్కృతిలో వచ్చానో అనేక రకంగా నేను ఈ దుర్వ్యసనాలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టి ఈ కొత్త వెలుగులో నా ప్రయాణాన్ని మళ్ళీ నూతన సృష్టిలో మొదలు పెట్టాను. So I was living as a slave boy in my childhood life. Today I want no one child should not live far from the children, far from the parents, far from the God. I would like to have a relationship with the father and mother like Jesus and Mother Mary. So children also have the way to link with the God. సో ఇప్పుడు నేను కోరేది ఏమిటంటే, నా చిన్నతనంలో నా బాల్యం అంతా కూడా బానిసత్వంలో గడిచిపోయింది. కాబట్టి నేటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ పిల్లలెవరూ కూడా అలాంటి బానిస బ్రతుకు బతకూడదని, వాళ్ళకి కూడా ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ప్రేమను అందించాలని నా ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసము, నా ప్రగాఢమైనటువంటి కోరిక. Different community meetings, different messages from Father Angelo in Italy, in India, so many places. We implemented. I opened my eyes. I opened my inner eyes to see what is life, how God has created, what is the life before 30 days. So everything I implemented, I touched a lot in my personal life and personal tree of life. So I started to stop all the bad evils and follow bad devils. Today I am living because of this culture, because of this Italia Solidale, I can say open heartedly. సో ఫాదర్ గారు రాసినటువంటి ప్రసంగాల ద్వారా, చదివిన పుస్తకాల ద్వారాగా నా హృదయ కవాటాలు తెరిచి నా గాయాలన్నింటినీ కూడా ఈ సంస్కృతి జీవ వెలుగులో చూసి ఇప్పుడు నేను ఈ నిజమైనటువంటి మనిషిగా మార్చడానికి దోహదపడినటువంటి ఫాదర్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. So I really thank first of all God, because through Father Angelo, God called me to close to God, to live in God.
సో మొట్టమొదటిగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ తర్వాత ఈ జీవ వెలుగులో ఆంజలో బెనోలి గారి ఈ జీవ సంస్కృతిలో అనేక మార్పులు సంభవించినందుకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. So I did not stop myself there because I have stopped all the bad habits. I became a beautiful man. I am able to do anything else. But I did not stop there. I had a chance through this Italia Soldale to form the communities, to build a family, to build a community, to protect the children through this Italia Soldale. సో నా జీవితంలో మార్పు వచ్చినంత మాత్రమే అక్కడితో ఆగలేదు. నేను సంఘాల ద్వారాగా ఈ ప్రేమను సంఘాలకు పంచించడం ద్వారాగా నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యాల ద్వారాగా నేను అనేక రకంగా వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి నేను సంఘాల్లోకి వెళ్తూ ఉన్నాను. Through the witness of God, first of all, through the witness of Father Angelo, through the witness of all the volunteers, through the witness of all the priests. So it has a great support for me to forward, to work to the needy families in the spirit, in the body. సో దేవుని యొక్క సాక్ష్యం ద్వారా, గొప్ప సాక్ష్యం ద్వారాగా, ఆంజలో బెనోలి గారి యొక్క గొప్ప సాక్ష్యం ద్వారాగా, అలాగే స్వచ్ఛంద దాతలు, అలాగే కార్యకర్తలు, అలాగే ఫాదర్ల తాలూకు సాక్ష్యం ద్వారాగా నేను మరింత మీ అందరి సపోర్ట్ తో నేను మరింతగా ఈ సంఘాల దగ్గరికి చేరువుగా వెళ్తున్నాను. I did not stop there also because we have the communities, we have Father Angelo books, but still he has given a push for us, all the Father Angelo, all the volunteers giving push to find out the local voluntary donors. This year God bless us to find out one voluntary donor to save a child, especially those who are dying in the hunger of spirit and body. సో నేను అక్కడితో ఆగలేదు. ఫాదర్ ఆంజలో గారు ఇచ్చినటువంటి జీవ సంస్కృతి నేను అక్కడితోనే సరిపెట్టలేదు. నేను ఒక కొత్త దాతని మా సంఘంలో కనుగొని మరొక చనిపోతున్నటువంటి చిన్నారి బిడ్డను రక్షించడం ద్వారాగా నేను కొత్త దాతను కూడా సంఘం నుంచి ప్రోత్సహించడం జరిగింది. If the Solidale is not there, if God is not blessing through Father Angelo, maybe personally I could have been there somewhere else. I don't know where I could have been, but today I am here. God is giving lot of capables through this culture because of Solidale. I can thank a million time to the God, million time to the Father Angelo and all those who are working behind him. I thanks all the people in the name of God for before starting the Eucharist stuff. సో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు అలాగే ఆంజలో బెనోలి యొక్క ఆశీస్సులు కానీ లేకపోయినట్లయితే నేను ఎక్కడో ఉండేవాడిని, నాలో ఈ మార్పు వచ్చి ఉండేది కాదు. తనకి గొప్ప మార్పు వచ్చినందుకు ఆయనకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. Un'altra grande testimonianza. It is another very great witness of Eucharist. La vita è solo Eucaristia. Life is only Eucharist. Noi nasciamo dall'Eucaristia. We are born from the Eucharist. La creazione nei primi 30 giorni The creation in the first 30 days is the center of Eucharist. సో ఇక్కడ జీవితం అనేది ఒక గొప్ప యేసుక్రీస్తు యొక్క వరం, మనకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం కనుక ఈ గొప్ప వరాన్ని మనం ఏ రకంగా వినియోగించుకోవాలనేది ఈ సంస్కృతిలో మనం చూచి ఉన్నాం. è soltanto Dio e la persona. It is only God and the person. E non c'è nessun DNA del padre e madre. And there is no DNA of father and mother. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన సంబంధం ఏంటంటే దేవుడు వ్యక్తితో ఉన్న సంబంధం, అంతేగాని ఇక్కడ డిఎన్ఏ అంటే క్రోమోజోముల ద్వారాగా బిడ్డను కనడం అనేది అది కాదు. ఇక్కడ వ్యక్తి దేవుడు, ఈ సత్సంబంధం అనేది ఉండాలి. Questo tutta la scrittura lo dice. All the holy scriptures are saying. Ma anche la scienza. Also the science is saying Ed the same. È tempo che viviamo eucaristicamente. It is time that we can live in a Eucharistic way. సో ఇక్కడ శాస్త్రం అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం గాని లేదంటే మనకు చెప్పే శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఏ రకంగా మన విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకోవాలనేదే మనకి గొప్పదైనటువంటి వరం. Come la testimonianza. As a witness of Manju, Dio e la persona. God and the person. E la carità. And the E charity. io lo ringrazio. And I thank him. È proprio il Signore, He's the non è Lord. Padre Angelo, è il He Signore is not Father Angelo. che ha it's the trovato Lord lui who found him grande great. e che l'ha tirato fuori And da tante the Lord, cose lontane dall'amore. Help him to come out from many things far away from love. సో ఇక్కడ ఆంజలో బెనోలి ఫాదర్ గారు కాదు, ఇక్కడ మంజునాథులు ఒక గొప్ప మార్పు తీసుకురావడానికి వ్యక్తి తన దేవునితో ఉండడం ద్వారాగా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఘనమైనటువంటి ఆశీర్వాదం ఇక్కడ వ్యక్తి దేవునితో సంబంధం ద్వారాగా ఆయన వరాలను పొంది ఉన్నాడు. E adesso c'è la gioia, And now he is joyful. c'è la salute, He is healthy. c'è la pace. He is in peace.
సో ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే మంచి ఆరోగ్యంతో మంచి ఆనందంతో సంతోషకరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వ్యక్తి. Ed è un grande missionario per tutti i bisognosi dell'India. And it is a great missionary for all the needy in India. Quindi ringraziamo il Signore. సో we thank మనకేంటంటే the Lord. మంజునాథ భగవంతుడు ఆశీర్వదింపబడినటువంటి ఈ సంస్కృతి యొక్క గొప్ప ఆశీర్వదింపబడినటువంటి జీవ వెలుగు మంజునాథ మన ఇండియాకి. Adesso sentiamo altri perché... Johnson. Johnson from Andhra, because we have heard from Tommy from Kerala, Manju from Karnataka, and Johnson from Andhra. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే 3 సాక్ష్యాలు మనం చూస్తున్నాం. ఒకటి టామీ గారు కేరళ నుంచి, మంజునాథ కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి, ఆంధ్ర నుంచి జాన్సన్ గారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. So good evening to Father Angelo Benoli and good evening to all of you. అందరికీ కూడా వందనాలు. So first I would like to thank Father Angelo Benoli because in the beginning I did not stand in front of others. I did not have any courage. సో మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే నేను ఈ జీవ సంస్కృతిలోకి ముందు నేను ప్రజల ముందు నిలబడి మాట్లాడే ధైర్యం గాని అలాంటిది ఎప్పుడు కూడా నేను చేసి ఉండలేదు. So totally I dependent on my parents and others. సో మొట్టమొదటిగా నా జీవితంలో ఏంటంటే ప్రతి దానికి నా తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి ఉండేవాడిని. So through Salesian sisters, luckily I entered in this culture. Afterwards I received so many books and documents of Father Angelo Benoli. సలేషన్ మఠకన్యల ద్వారాగా ఈ ఆంజెలో బెనోలి గారు రాసినటువంటి పుస్తకాల ద్వారాగా ఈ జీవ సంస్కృతిలోకి నేను అడుగుపెట్టి ఉన్నాను. So first in the beginning I did not understand the meaning of the books. సో మొట్టమొదటిగా నేను ఈ బెనోలి ఫాదర్ గారు రాసిన పుస్తకాలు చూసినప్పుడు నాకేది కూడా అర్థం అవ్వలేదు. So in my first meeting, Katrina explained the tree of life, the order. సో నా మొట్టమొదటి సమావేశంలో కత్రీనాను కలిసినప్పుడు జీవవృక్షం దాని తాలూకు శక్తుల గురించి వివరించడం ద్వారాగా నాకు కొద్దిగా అర్థమైంది. So, and after that only I am able to understand my energy as Father Angelo Benoli has given that order. Like with the help of the books I understood the order. సో ఎప్పుడైతే ఈ జీవవృక్షం కత్రీనా గారు నాకు బోధించడం మొదలెట్టారో, అర్థవంతంగా వివరించడం మొదలెట్టారో, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆంజెలో బెనోలి గారి తాలూకా శక్తుల గురించి ఏ రకంగా ఈ శక్తులు నాలో కూడా ఉన్నాయనేది నేను గుర్తించగలిగాను. So at that time I am alone because I left my family and I divided with my wife and I lost my child and my life is completely in darkness. సో ఇటాలియా ఆ సమయంలో నా పరిస్థితి ఎలాగ ఉందంటే, నా కుటుంబ పరిస్థితి, నా తల్లిదండ్రుల నుంచి వేరుపడ్డాను, నా భార్య నుంచి విడిపోయాను, కనుక నేను ఒంటరి జీవితాన్ని జీవించడం మొదలు పెట్టాను. So and after that after understanding this culture I am happy to say first I settled my family. సో ఈ జీవ సంస్కృతిలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత నాలో వచ్చిన మొట్టమొదటి మార్పు ఏమిటంటే, మొట్టమొదటి నా కుటుంబంతో కలిసి ఉండాలి, నా భార్యతో కలిసి ఉండాలనేటువంటి మార్పు నాలో సంభవించింది. Before that my marriage also forced marriage. So always I am following my sister and elders like that I am following. But and the first time I started thinking before I change my life I cannot be witness others. So then I decided and first I settled my family with the help of that tree of life. సో నాది పెద్దల కుదిర్చినటువంటి వివాహం కనుక నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రతి నిర్ణయానికి పెద్దల మీద ఆధారపడి ఉండేవాడిని. కనుక నేను ఇతరులకి సుమాత్రకరమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని అందించాలంటే మొట్టమొదటి నాలో మార్పు రావాలి కనుక మొట్టమొదటిగా నా భార్య నేను సక్రమంగా ఒకరు కూడా భాగస్వాములుగా ఉంటూ పంచుకుంటూ మొట్టమొదటి నా కుటుంబాన్ని చక్కదిద్దుకున్నాను. So when I started changing like this and God also blessed me and God gave me a child. సో నేను ఎప్పుడైతే నా జీవితంలో దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి ఒక వరుస క్రమాన్ని ఎప్పుడైతే నేను పాటించగలిగానో అప్పుడు నా భార్యకి నాకు కలిపి ఒక బిడ్డని భగవంతుడు నాకు దయచేశాడు. And also I am happy to share my witness and I had chance to be with Father Angelo Benoli in Italy and also so many families and donors I met and I received their sharing. సో నేను ఇటలీలో ఆంజెలో బెనోలి గారితో కలిసి ఉన్నప్పుడు 2 నెలల పాటు నా యొక్క కుటుంబ జీవితాన్ని ఫాదర్ గారితో పంచుకున్నాను. అదే రకంగా ఇటలీలో ఉన్నటువంటి దాతలతోని కార్యకర్తలతో కూడా నా యొక్క జీవిత సాక్ష్యాన్ని వారితో పంచుకోవడం జరిగింది. వారు కూడా వారి సాక్ష్యాలను నాకు ఎంతగానో ఉపకరించారు.
So, and afterwards, because I did not avoid my dependency. సో తర్వాత ఏంటంటే నేను వ్యక్తుల మీద ఆధారపడడం అనేది మానుకోవడం మానేసి లేకపోయాను. So, and luckily, Giuseppe helped me to realize my problem, to avoid how I can change my dependency. సో నేను జుసెప్పే ద్వారాగా మా వాలంటరీ కార్యకర్త ద్వారాగా ఏ రకంగా నేను ఇతర మీద ఆధారపడకూడదని ఆయన ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకత్వం ద్వారాగా ఆయన వచ్చినటువంటి సూచనల ద్వారాగా నేను వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రారంభించడం సంభవించింది. So, since I am working with the sisters, in my collaboration we are having 18 communities in previous year. So, completely I am depending on sisters. So, families also giving respect and going to the sisters and they are sharing everything with them. ఎందుకంటే సలేషన్ సిస్టర్ ద్వారాగా మా దగ్గరికి సొలిడేలే కార్యక్రమం వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు పరిస్థితుల్లో 18 సంఘాలు కూడా వారు ఎప్పుడు కూడా వచ్చి సంఘాలన్నీ సిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం వచ్చేది కానీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఉండేవారు కాదు. So, in my journey, some communities are living very far with God and very far with the spirit of Father Angelo Benoli. సో చాలా మంది మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా ఈ ఆంజలో బెనోలి గారు రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాలు కానీ లేకపోతే ఈ శక్తుల గురించి కానీ ఈ ఆత్మశక్తుల గురించి కానీ వారు తెలుసుకోలేకపోయేవారు. So when I sharing all these things with Giuseppe asked me only one question. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను జుసెప్పేతో పంచుకున్నప్పుడు జుసెప్పే గారు ఎప్పుడు కూడా నన్ను ప్రశ్న అడుగుతూ ఉండేవారు. So Johnson, did you meditate yourself why these problems entered in collaboration? సో ఆయన ఎప్పుడు కూడా అడిగేవారు ఎందుకు ఈ ప్రజలందరూ కూడా దీని గురించి ధ్యానించుకుంటా ఎందుకు దీని గురించి నువ్వు ధ్యానించి ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోయావని అడుగుతూ ఉండేవాడు. Then I meditated more than 2 weeks. సో ఈ విషయం మీద నేను 2 వారాలకు పైబడి ఈ ఒక ప్రశ్న మీద నేను ధ్యానించడం మొదలు పెట్టాను. Then I realized because I am far from the families. సో నేను ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను ఎంత ధ్యానించినా ప్రజలకు చేరువలేకపోయానంటే ప్రజలకు దగ్గరగా నేను లేను కనుక నేను ఎప్పుడు కూడా దీని గురించి ఆలోచించలేకపోయాను. So first then I started to use my energies and I am close to the God and also directly I am going to the families and families also understood and they realized. సో నేను ఎప్పుడైతే నాలో ఉన్న ఈ శక్తులన్నీ ఉన్నాయని ఎప్పుడైతే నేను గుర్తించగలిగానో అప్పుడు ఈ శక్తుల ద్వారాగా నా యొక్క సాక్ష్యం ద్వారాగా కుటుంబాలకు కూడా నేను చేరువవడం మొదలు పెట్టాను. So now after this my communities became 18 communities to 34 communities. సో ఎప్పుడైతే నేను ఈలో నాతో గొప్ప మార్పు సంభవించిందో నా సాక్ష్యం ద్వారాగా మా 18 సంఘాలు 34 సంఘాలుగా ఇప్పటికి చేయడం జరిగింది. So and thanks to the Father Angelo Benoli because many children are saving. సో మొట్టమొదటిగా నేను ఆంజలో బెనోలి గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ జీవ సంస్కృతి ద్వారా అనేక చిన్నారి బిడ్డలను మరణించుకుంటా కాపాడడం అనేది జరుగుతుంది. So and also I am thanking with Katrina and Giuseppe because they are giving me lot of spirit through the this personal meeting. సో నేను మరీ ముఖ్యంగా కత్రీనా గారికి జుసెప్పే గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడూ కూడా నా వెన్నంటుండి నా యొక్క ప్రయాణంలో సరైన మార్గంలో వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా నన్ను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. So thank you very much. Thanks to Father Angelo Benoli to giving this opportunity. No. Allora, questa è Eucaristia. This is Eucharist. Vedete che non si parla dell'Eucaristia, si vive. So you can see we have not to speak about Eucharist. Finché We have era- to experience Eucharist. సో ఇది మన మాటలతో చూపించడం కాదు, ఆచరణలో చూపించాలి. ఇదే మనకి ఘనమైనటువంటి క్రీస్తు ప్రభువుకి మనం మనకి అర్పించనివ్వాలి. Finché era dipendente non poteva fare l'Eucaristia. Till he was dependent, he could not be Eucharist. సో ఎప్పుడైతే జాన్సన్ ఆధారపడడం అనేది మొదలు పెట్టాడో అప్పుడు తన జీవితంలో క్రీస్తు భగవాన్ని చూడలేకపోయాడు. Quindi afferma Now he is saying che c'è Dio e la persona. that there is God and the person. సో ఇప్పుడు జాన్సన్ ఏంటంటే తన జీవితంలో దేవునితో తనకున్న సంబంధాన్ని వెలుగుని వ్యక్తిగా తను దేవునితో ఏ రకంగా ఉన్నాడో చెప్పగలుగుతున్నాడు. Non solo, Not only, bisogna proprio liberarsi completamente anche delle suore, we need magari anche dei preti. to free ourselves completely, even from the sisters, for example, Magari dai scienziati. even from scientists.
Perché Dio è la persona. Because it is God and the person. Questa è Eucaristia. This is the Eucharist. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా సిస్టర్ నుంచి లేకపోతే సంఘం నుంచి బంధ విముక్తులు కావడం కాదు. మొట్టమొదటిగా ఆయన సాతాన్ నుంచి బంధ విముక్తుడే యేసు ప్రభువుతో క్రీస్తు భగవానుతో తన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. E gradualmente attraverso le comunità And gradually, through the communities e la preghiera and prayer e la testimonianza della carità, and witness of charity, lui ha fatto una grande Eucaristia he made a great Eucharist con molte comunità. with many communities. È l'India. This is India. సో ఆయన ఏంటంటే తాను ఎప్పుడైతే ఈ గొప్ప మార్పును తన జీవితంలో చూశాడో తన వ్యక్తిగత సాక్ష్యం ద్వారాగా అనేక సంఘాల దగ్గరికి చేరి అనేక చిన్నార బట్టలను రక్షించడమే కాదు, ఇది మనం చూడవలసినటువంటి గొప్ప ఇండియాని, గొప్ప భారతదేశాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా చూడాలి. Raju? Okay. Another witness from Andhra. సో ఇప్పుడు కళ్యాణ్ రాజు గారు, సహోదరుడు కళ్యాణ్ రాజు గారు తన సాక్ష్యాన్ని మనతో పంచుకుంటారు. ఈ సమయంలో మరి ఇక్కడ కూడా వచ్చినటువంటి ఫాదర్ ఆంజలోకి, బిషప్ తండ్రి గారికి, టాలీసోళ్ళ వాలంటీర్స్ కి, మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ఆహ్వానము తెలియజేస్తా ఉన్నాను. So I am very happy to share with you, and first of all I am very thankful to our Reverend Bishop and Father Angelo Benoli, because it is a great opportunity to share with you very happily. 2014 సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ మే నెలలో నేను రోమ్లో 2 నెలలు ఫాదర్ గారితో ఉండటం జరిగింది. So in the 2014 month of April and May, I was happened to be in Italy with Father Angelo Benoli. ఫాదర్ గారు 2014 సంవత్సరంలో ఆఫ్రికా వెళ్ళాలని అనుకున్నారు, కానీ కారణాలేమో అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయారు. But Father Angelo Benoli planned to go in the year 2014 to South Africa, but whatever may be the reasons, Father Angelo Benoli is here. కానీ మరి 2015 సంవత్సరం ప్రారంభంలో భారతదేశానికి 3వ రావటం నిజంగా ఇది గొప్ప భాగ్యమని నేను తలస్తా ఉన్నాను. So I am very happy that in the beginning of 2015, Father Angelo Benoli is greatly visited India. So we are very grateful to him. ఎందుకు ఫాదర్ గారు ఇక్కడికి రావటం గొప్ప భాగ్యం అని చెప్తా ఉన్నానంటే, ఫాదర్ గారి అవసరం మన దేశానికి ఉంది, ప్రపంచానికి ఉంది. కాబట్టి మరి మన దేశం, మన ప్రాంతానికి రావటం ఇది గొప్ప విషయం అని నేను తలస్తూ ఉన్నాను. Why I am telling you, his coming is a great blessing for us, because India needs this kind of light and culture. మన దేశంలో మరి చాలా రకాల కండిషన్స్ తోటి మనం బాధపడుతున్నాం, వాటిని మనం గమనించలేకపోతా ఉన్న పరిస్థితి మన మధ్యన ఉంది. So we have got lot of social evils and social conditions we are coming across in throughout our country. మరి ఇందాక జాన్సన్ చెప్పినట్టుగా అరేంజ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు, వరకట్నాలు కావచ్చు, ఆపరేషన్ సిస్టమ్ కావచ్చు. So yes, our brother Johnson rightly said with regard to arranged marriages, and there is a devil that family planning, these kind of social evils are very much existing in our Indian society. స్త్రీ పురుషుల్ని భేదంగా, స్త్రీల్ని తక్కువగా చూడటం, there is a disparity between male and female. మరి ఇలాంటి సమస్యలతో మన దేశంలో మనం బాధపడుతున్న పరిస్థితి మన మధ్యన ఉంది. So like this, there are a lot of social evils that are existing in our society, and we are almost living in these kind of social evils. అయితే మనకు ఒక అనుమానం కూడా ఉంది, ఏ విధంగా ఈ చిన్న ఉద్యమం ద్వారా మనం వీటిని పరిష్కరించగలమనే ఒక అనుమానం మన మధ్యన ఉంది. So we have got a great suspicion that how can we overcome all kinds of these social evils through this culture. భారతదేశానికి మరి స్వతంత్రం తెచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ ఒకే ఒకడు. But see, our freedom fighter, the great Mahatma Gandhi, but only one person who brought there is a freedom for India. అలాగే మరి ఉద్యమం మరి ఒకే ఒక్కడుగా ఉన్న ఫాదర్ ఆంజలో ద్వారా పుట్టడం జరిగింది. So the Solidarity movement also, Father Benoli is a single person, but he is bringing lot of changes in our Indian society. మరి ఫాదర్ గారు అనేక మందిని ఈ సంస్కృతి ద్వారా వెలిగించడం జరిగింది. So through this culture of Italy Solidarity, he lighted many families and reached many families. ఫాదర్ గారి ద్వారా వెలిగించబడినటువంటి ఒక దీపం కత్రీనా ద్వారా నేను వెలిగించబడ్డాను. So there are many lights. The first light is Katrina. Through
these small light, we are all small lights in front of our angel. సో నా ద్వారా సుమారుగా మా ప్రాంతంలో మరి 1000 కుటుంబాలకి ఇదే వెలుగుని నేను కూడా ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. So through this culture I am able to reach 1000 families and children through this great culture of Italia Solidale in our region. కాబట్టి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే కండిషన్లు ఉన్నాయో వాటిని మనం తొలగించడం అది అసాధ్యమైంది కాదు, సాధ్యమైందే. ఎందుకంటే ఒక కొవ్వొత్తి వెలిగించినప్పుడు ఆ కొవ్వొత్తి ద్వారా అనేక వేల కొవ్వొత్తులు వెలిగించవచ్చు. ఇక్కడ మనం వెలిగించబడ్డప్పుడు ఈ సమస్యల్ని ఈ వెలుగు ద్వారా మనం తీసే అవకాశం ఉంది. So a one candle shows a lights, another candle also, so many candles. Like this, through this culture we can chase away so many devils and evils. So we can, through this culture we can change a lot of change in our Indian society. కాబట్టి సంస్కృతి ద్వారా మనకున్నటువంటి కండిషన్లు మనం తీయటం అసాధ్యమైన విషయం కాదు. So we can chase away all the evils, and this is not that difficult, because through this culture we can chase away all the devils that are existing in our Indian society. మరి ఈ సంస్కృతి సుమారుగా 9 సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలుసు. So I was familiar with this culture of Italia Solidale since 9 years. సుమారుగా 4 సంవత్సరాలు ఈ సంస్కృతిని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను. కారణం ఏమంటే ఇది సహాయం చేసే ఒక సొసైటీ అని నేను తలంచి చక్కగా పనిచేయటం జరిగింది. ఇది సహాయం చేసే సంస్థ అనుకుంటూ. I was unable to understand since 4 years back. ఏం కారణం అని అడిగితే కనుక ఇది పిల్లలకి ఏదో సహాయం చేస్తామని అనుకున్నాను. కానీ ఆ కత్రినా ద్వారా నేను ఇది జీవితానికి సంబంధించిందని తెలుసుకోవటం జరిగింది. In the beginning I thought that it is a financial assistance to the small children, but after interaction with the Katrina, the Italian volunteer, I came to know that it is more than life. వాస్తవానికి నేను చెప్పినటువంటి కండిషన్లో ఓ ప్రత్యేకమైన 2 కండిషన్ ద్వారా నేను బాధపడటం జరిగింది. ఒకటి అరేంజ్ మ్యారేజ్, రెండోది సర్దుబాటు చేసుకోవడం. So in my life now I had 2 evils, 2 conditionings. One is arranged marriage, and second one is I was almost adapting and adjusting my childhood onwards. కాబట్టి ఏమైతే ఈ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ద్వారా నా జీవితంలో నేను బాధపడ్డానో, నేను 1000 కుటుంబాల్లో కూడా నా సాక్ష్యం నేను చెప్తా ఉన్నాను. మనము బలవంతకర పెళ్లిళ్ళు మనం చేయకూడదని నా ఉద్దేశం. ఈ ఉద్యమం ద్వారా ఏమైతే మన భారతదేశాన్ని సమస్యలు వెంబడిస్తూ ఉన్నాయో ఇది తీయొచ్చు అని నా ఉద్దేశం. So through this arranged marriage I personally had lot of wounds. So once after entering this Italia Solidale, I recovered all my wounds, and now I am able to witness through 1000 families that arranged marriages are not worthwhile. So we have to understand our own children and give them freedom. సో ఈ వివాహం ద్వారా నా జీవితంలో అనేక సార్లు నేను మీకు చెప్పాను, చాలా గాయాలు పొందటం, కొన్ని బలహీనతలు, త్రాగుడే కానీ ఇతర కొన్ని అలవాట్లు నేను లోను కావటం, కత్రినా ఫస్ట్ 30 days ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు నాకు పంచడం, నేను నాలో ఉన్నటువంటి అంతర్లేని శక్తిని చూడటం, నా బలహీనత నుంచి నేను బయటకు వచ్చి ఓ మంచి కుటుంబాన్ని నేను తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. So I had lot of bad habits like drinking and smoking before entering into this culture of Italia Solidale. But once I was interacting with Katrina through the 30 days of mother's womb, the creation and all these things, when she was able to share with me, there was a great change in me. So I got rid of all these bad habits. ఎప్పుడైతే నేను ఇతరుల చేత గౌరవించబడి ప్రేమించబడ్డానో, మరి దేవుడు కూడా ఆశీర్వదించి మాకు 2 పిల్లలను కూడా 7 సంవత్సరాల తర్వాత ఇవ్వటం జరిగింది. So when I realized the point of change and exchange of respect in my family and in my person and society, God also greatly blessed with 2 children in my family. నేను ఈ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నేను చాలా శిఖరాగ్ర స్థాయికి నేను చేరిపోయాను. పర్వాలేదు అనుకున్న సమయంలో నాకు తెలియకుండానే నేను చేసే పనిలో సర్దుబాటు చేయటం నేను ప్రారంభించాను. So I thought that with this my work is over, because God blessed me with 2 children. But again another conditioning that for each and everything I am depending on others and adjusting my life according to the whims and fancies of others. చాలా భయంకరంగా నేను ఇతరుల మీద ఆధారపడుతూ కాంప్రమైజ్ అవుతున్న పరిస్థితిలో మరి మా సహోదరుడు లోక నాకు చాలా చక్కటి సహాయం చేయటం జరిగింది. So I was always dependent on others for taking decisions. So at that time the Italian volunteer Loka, he guided me and shared with me the conditionings and wounds with me. నా జీవితంలో ఈ సర్దుబాటు జీవితం కొనసాగిస్తున్న సమయంలోనే
మరి ఇటలీ దేశానికి 2 నెలలు నేను అక్కడ ఉండటానికి వెళ్ళటం జరిగింది. So at this time only that I was happened to visit Italy for 2 months for my sharing and to share my witness also. ఆ 2 నెలల్లో నేను చాలా చక్కటి అనుభవాలు పొందటం జరిగింది. So in this 2 months period, no, I witnessed a lot of great witnesses from all the donors and volunteers. మరి ఆ 2 నెలల జర్నీలో నేను ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతాన్ని దర్శించడం జరిగింది. So in these 2 months that now I visited a great region of Italy. ఆ ప్రాంతం పేరు మల్గజోర్. So that region Malcazor. కారణం ఏమంటే అది ఫాదర్ ఆంజలో బెనోలి గారి సహోదరుడు మరి ఇటాలీ సోల్డాలు ప్రపంచ సోల్డాలకి కానుక ఇచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతం అది. So that is brother of Father Angelo Benoli gave that place as a help. సో ఆ ప్రాంతం చాలా ఆహ్లాదకరమైనది, మరి చక్కటి కొండలతోటి నింపబడినటువంటి ప్రాంతం. ఆ ప్రాంతంలో నేను ఉన్నప్పుడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నటువంటి గెత్సెమనే తోటని తలపించే పరిస్థితిలో ఆ ప్రాంతాన్ని నేను చూడటం జరిగింది. So that area was fully surrounded by hills and lakes, and it was almost recalling in the Bible that the Garden of Gethsemane where Christ was praying at the last moment. 34 సంవత్సరాలుగా నేను క్యాథలిక్ గా ఉన్నాను, దీక్షా ప్రసాదం తీసుకుంటా ఉన్నాను. నా ఆలోచన ఏమంటే దివ్య పూజ బల్లో పాల్గొనడం, దీక్షా ప్రసాదం తీసుకోవటం ఒక సామాన్యమైన విషయంగా నేను ఆలోచన చేసేవాడిని. For 34 years I am a Catholic, but always receiving communion and participating in mass, but I never realized the importance of mass. కానీ వారం రోజులు ఆ ప్రాంతంలో మేము ఉన్నప్పుడు అక్కడ మరి సౌత్ అమెరికా నుంచి, ఆఫ్రికా నుంచి నాలాగా వచ్చినటువంటి వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. చాలా మంది ఇటాలీ సోల్డల వాలంటీర్స్ తో వారం రోజులు ఒక రిట్రీట్ లాగా ఆ వారం రోజులు గడపడం జరిగింది. So I was with them for 1 week, in this area, in this place with South America and also Africa. So there was a great spiritual revolution that took place in my heart. కారణం ఏమంటే ఆ గెత్సెమనే తోటలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏడ్చిన విధంగా ఆ ప్రాంతంలో ప్రతి వారు కూడా ఏడవటం, వారి వ్యక్తిగత జీవితాలను అక్కడ మరి వాళ్ళు పంచుకోవటం జరిగింది. Yes, Christ was that weeping in the Garden of Gethsemane, that all the people are coming and they are expressing their difficulties with tears. So this was a great touching part in my life. ఆ ప్రాంతంలో నేను పొందుకున్నటువంటి గొప్ప మరి అనుభవం ఏంటని అడిగితే గనక దివ్య పూజా బలిలో యేసుప్రభు జన్మము, యేసుప్రభు మరణము, యేసుప్రభు పునరుత్థానం మనం చూస్తా ఉన్నాం. So in every mass that we see birth and death and resurrection of Christ in offering mass. So in the same way that I felt a kind of spiritual renovation and renewal in my heart. సో ఎప్పుడైతే ప్రతి వ్యక్తి కూడా క్రీస్తు ప్రభులాగా జన్మించి, క్రీస్తు ప్రభులాగా మరణించి, క్రీస్తు ప్రభులాగా పునరుత్థానం చెందుతున్నామో అది నిజమైనటువంటి దివ్య పూజా బలం మనం తెలుసుకోగలిగాం. So when we born with Christ and carry the cross and also resurrect with Christ, this is the more meaningful in Eucharist in our personal life. కాబట్టి దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొనే ప్రతి ప్రపంచమేమని అనుకోవచ్చు, కానీ ఈ సంస్కృతిలో ఫాదర్ ఆంజలో ఈ దివ్య పూజా బలి ద్వారా మనకి ఇస్తున్న సందేశం మనం కూడా క్రీస్తు ప్రభులో జన్మించాలి, మరణించాలి, పునరుత్థానం చెంది ఆ మొదటి 30 రోజుల అనుభవాన్ని పొందాలి. So Father Angelo Benoli is giving a great call and a great spiritual call through this culture of Italia Solidalia that we must born like Christ and carry a cross, and also we have to resurrect from all our conditionings. Then only we will be lights to the others. సో ఆ ప్రాంతంలో నేను పొందుకున్నటువంటి ఒక చక్కటి అనుభవం. అంతకుముందు నేను ఏం చేయాలని అనుకున్నాను, కానీ ఆ ప్రాంతంలో మరి వారం రోజులు గడిపినప్పుడు దేవుడితో నేను ఉన్నప్పుడు ఏదైనా నేను చేయగలను అనే శక్తి నేను పొందుకోవటం జరిగింది. So during 1 week that when I was spent that in particular place, I was almost with God, a person with God and God with the person. సో అదే ప్రాంతంలో మరి ఫాదర్ ఆంజలో బెనోలి గారు ఈ ప్రమోట్ అడాప్షన్ గురించి ఆయన చక్కటి ప్రస్తావన తీసుకురావటం జరిగింది. So there Father Angelo Benoli was sharing with us that promoting donors. సో ఆఫ్రికాలో వాళ్ళు విజయం సాధించారు, సౌత్ అమెరికాలో వాళ్ళు విజయం సాధించారు, కానీ భారతదేశంలో మనం ఈ ప్రమోట్ అడాప్షన్ విషయంలో సంపూర్ణ స్థాయికి చేరుకోలేకపోయాం. In South America and Africa they are able to promote donors, but in India we are in very backward, we are unable to promote donors. సో కత్రినా వాళ్ళ అమ్మాయి సారా ఉంది. సారా చాలా దత్తతలు అక్కడ ఆమె తీసుకోవటం జరిగింది. నేను అడిగాను, సారా ఏ విధంగా
ప్రాంతదేశమైనటువంటి ఆఫ్రికాలో ఇది సాధ్యమైందని నేను అడిగాను. So when I interacted with the daughter of Catherine, Sarah, so I asked her how you are able to promote so many donors in Africa. సో అప్పుడు సారా చెప్పింది విత్ గాడ్ ఎనీథింగ్ పాసిబుల్ అని ఆమె చెప్పడం జరిగింది. So Sarah told me rightly that with God everything is possible. సో ఆ చక్కటి అనుభవంతో మరి మా నల్లజర్ల లంక పిల్లపాడులో కూడా మేము పనిచేసినప్పుడు కొన్ని దత్తతల్లో మేము పొందడం జరిగింది. దేవునికి ఏదైనా సాధ్యమే. So with that experience of Sarah, that I too felt that it is with God, everything is possible with God. So I moved to our communities and we were also started finding our donors. ఈ 4 రోజులు మరి ఫాదర్ అంజలి బెనోలి ద్వారా మన దేశంలో ఏమైతే కండిషన్లతో మనం బాధపడతా ఉన్నామో వాటి నుంచి మనం బయటకు రావడానికి ప్రయత్నం చేసి మరి ఫాదర్ అంజలి బెనోలి గారి హృదయాంతరంగాల నుంచి వచ్చిన ఈ దత్తత విషయంలో కూడా మనం విజయం సాధించాలని నేను ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. So this great culture through Father Angelo Benoli that he was promoting to saving children. So God has to bless abundantly through this culture many more families. So I wish him all the best. Questa è Eucaristia. This is the Eucharist. ఇది నిజమైనటువంటి దివ్య పూజా బలి. Io mi ricordo la prima volta che l'ho incontrato. I remember the first time I met Raju. Che stava male. He was not well. సో మొట్టమొదటిగా నేను రాజును కలిసినప్పుడు నేను రాజులో చూసింది ఏంటంటే Voleva ఆరోగ్యంగా లేడు. esprimersi. He would have liked to express himself. L'Eucaristia era l'espressione piena di Dio. He needed Eucharist, full expression with God. సో మొట్టమొదటి నేను చూసినప్పుడు చాలా బలహీనంగా ఉండేవాడు. ఆయన క్రీస్తు భగవాన్ తాలూకా తోడు ఉండాలని నేను భావించాను. Per la carità dei fratelli. For the charity of the brothers. Allora, siccome non lo volevano far parlare, But there was someone who didn't allow him to speak. సో అప్పుడు ఏంటంటే బలహీనతతో ఉన్నాడు కాబట్టి కొంతమంది ఆయన్ని వ్యక్తపరిచే విధంగా ఆయన ప్రోత్సహించలేదు కాబట్టి ఆయన మాట్లాడలేకపోయాడు. అప్పుడు mi sono messo di mezzo. So I put myself in the middle. సో నేను అక్కడ ఏంటంటే I took a position. నేనేంటంటే ఎలాగైనా సరే ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి, ఒక బలమైనటువంటి వ్యక్తిగా తయారు చేయాలనేది నేను అక్కడ మధ్యలో ఉండడం జరిగింది. E c'era molta gente contraria, And there was a lot of people contrary, specialmente sacerdoti. especially priests. సో అక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది గురువులు ఏంటంటే అనేక రకమైనటువంటి బలహీనతలతో ఉన్నారు కాబట్టి అది నాకు ఏంటంటే కాస్త వ్యతిరేకతగా కనిపించింది. Ma l'Eucaristia non è lasciarne andare, But Eucharist is not leaving things gone. è necessario che ogni persona si esprima It is necessary for each person to express himself సో con ఇక్కడ Dio. with God. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ క్రీస్తు భగవాన్ని అనుసరించడం అంటే మనం వస్తువులు ఏ రకంగా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. Come Dio. Like God. Eccolo qui il testimonianza. This is the witness. Però di questo è per la comunione, This witness is for communion le comunità. with the communities. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రాజు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సాక్ష్యం తన వ్యక్తిగత జీవితంలో అదే రకంగా సంఘంలో చూపించినటువంటి గొప్ప సాక్ష్యం వాళ్ళందరికీ కూడా మార్గదర్శకత్వంగా ఉన్నది. Gesù dice mi adorerete solo in spirito e verità. Jesus is saying, you will adore me only in spirit and truth. సో యేసు ప్రభు ఏమని చెప్తున్నారంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆత్మలోను ఆత్మ ద్వారాగా మాత్రమే నన్ను గణపరచగలరు. E voi siete tutti così. And you are all like that. Adesso si inizia. And now we start. సో మీరందరూ కూడా అలాగే ఆత్మలోనే ఇప్పుడు ఉన్నారు. Abbiamo కనుక మీరందరూ sentito అదే విధంగా grandi తయారవ్వాలి. belle testimonianze We have listened to great, beautiful witnesses dall'India. from India. Adesso sentiamo dall'Italia. And now we will hear from Italy. సో ఇప్పటి వరకు మనం 2 గొప్ప సాక్ష్యాలను భారతదేశం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విన్నాం. ఇప్పుడు ఇటలీ వారి యొక్క గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మనం విందాం. మరి ఈ రోజున మేము ఇక్కడ నిలబడటానికి మా వెనక ఫాదర్ జాన్ పైకట్ గారు కారణం. ఎందుకంటే ప్రారంభంలో కత్రీనా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆయన మాకు తోడుగా ఉండి కొన్ని వ్యతిరేకతలు మాకు వచ్చినా కానీ ఆయన ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా మాకు తోడుగా ఉన్నారు. ఈ రోజున ఈ కుటుంబాలు మరి సుమారుగా 150 సంఘాలు మా మధ్యన ఉండటానికి ఫాదర్ గారు కూడా కారణం. ఇక్కడికి ఫాదర్ రావటం కూడా మాకు చాలా సంతోషం. మరి మా తరపున ఇటాల సోళ్ళ తరపున మాకు పునాది వేసిన ఫాదర్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఫాదర్ జాన్ పైకాట్ బికాస్ హూ laid down a strong foundation of this Italian Solidale culture in our Nalajarla, Lanka, Narsapur area, and he was always
with us, and he shared lot of experiences with us, and he was always pushing us to move in this culture of Italia Solidale to bring lot of changes in our families and communities. So I am very happy because Father also is here on the dais. I am very grateful to him. Sentiamo l'italiano. Ringrazio Dio, veramente ho una grande gioia, sono commossa di essere qui e di sentire le testimonianze dei rappresentanti. Mi traduci tu in inglese? O parlo in inglese? Non so. So I am very happy to be here and also touched, moved and grateful to God to hear your so important witness. సో ఇక్కడ నేను చాలా సంతోషంగా మీ ముందున్నాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఈవేళ మన అందరం వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. I only want to add a little witness from my part. సో నేను నా యొక్క చిన్న సాక్ష్యాన్ని కూడా దీనికి జోడించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Because as you know, I am in the category of a good, obedient people. సో నేను ఎప్పుడూ కూడా జీవితంలో చాలా మంచి బాలికగా, బుద్ధిమంతురాలైన బాలికగా గడిపినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా నేను అనుకునేదాన్ని. So it is for helping me that God through Father Angelo pushed me to this experience in India. సో క్రీస్తు ప్రభు ఆంజెలో బెనోలి ద్వారాగా నన్ను ముందుకి నడిపించి ప్రోత్సహించి ఈ వెలుగులో ప్రయాణం చేయడానికి ఆయన వంతు కృషి చేశాడు. Because I have met in India a lot of people like me, good and obedient. సో నేను భారతదేశంలో చాలా మంది నాలాంటి బుద్ధికి కరమైనటువంటి బాలికలు, మంచి బాలికలు నేను కలవడం సంభవించింది. With a very beautiful soul, with a deep vocation of staying with God, loving himself, loving the others, but putting this vocation aside because of being good, obedient to the others. సో మంచి అందమైనటువంటి వ్యక్తులు, అలాగే మంచి ఆత్మలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు నేను కలవడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళంతా కూడా సంఘం గురించి మంచిగా ఉన్నటువంటి బాలికలు మాత్రమే. So I thank God and I thank Father Angelo. సో నేను మొట్టమొదటిగా దేవునికి, ఫాదర్ ఆంజెలో బెనోలి గారికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Because through the culture we have received from him, we can see clearly the independence of each children of God. సో ఈ జీవ సంస్కృతి ద్వారాగా వ్యక్తులను మనం స్వతంత్రంగా, చిన్నారి బిడ్డలు కూడా స్వతంత్రంగా ఉంచడానికి ఈ సంస్కృతి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. And we are doing together a pathway. సో మనందరం కలిసి ఒక జీవ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం. And together with your steps of independence, I am also doing steps of independence. సో అనేక మార్గదర్శకత్వాల ద్వారాగా మనం ప్రతి ఒక్క అడుగుని మనం ముందుకు వేసి మనలో ఒక గొప్ప మార్పును తీసుకురావడానికి మనందరం ప్రయత్నిస్తున్నాం. Putting God and my vocation before the other people. సో మొట్టమొదటిగా ఇతరుల కంటే దేవుణ్ణి, తర్వాత దేవుడు నాకు అప్పగించినటువంటి గొప్ప దైవ పిలుపుని మొట్టమొదట ఉంచి నేను నా ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నాను. But not for being selfish, but in order to be stronger to love the other people. సో ఇది నేను స్వార్థానికి ఉపయోగించుకోకుండా నేను భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రేమని ఇతరులకు పంచడానికి నేను ఉపయోగపడే విధంగా తయారవుతున్నాను. So together with all of you, I would like that we can become more and more disobedient. సో మనం ఏంటంటే మరింతగా అందరం కలిపేటువంటి ఈ సంస్కృతి ద్వారాగా మరింత మనలో ఒక గొప్ప మార్పు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Obedient to our vocation. సో మనం ఏంటంటే జీవితంలో ఈ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప పిలుపుకి మనం విధేయించి ఉండాలి. In order to make a new revolution. సో మనం ఒక కొత్త ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్పును తీసుకురావడానికి మనం నడుము బిగించాలి. Which is the revolution of love. సో ఇది ప్రేమతో కూడినటువంటి మార్పుని, విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పును మనం తీసుకురావాలి. And we have this battle in front of us. సో ఇది గొప్ప యుద్ధం మన ముందు ఉన్నది. To really make a great new step in India never done. సో ఇది మనం ఏంటంటే ఒక గొప్ప ముందడుగు వేసి ఎప్పుడూ భారతదేశంలో లేనటువంటి మార్పును మనం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలి. To be all missionaries. సో మనందరం కూడా గొప్ప మిషనరీలుగా తయారవ్వాలి. As God has created us. సో భగవంతుడు మనల్ని ఏ రకంగా సృజించారో అదే రకంగా భగవంతుడి సృష్టిలో మనం ఉండాలి. So I thank all of you.
సో మేము ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ Father Angelo, first of all, but also Archbishop Thomas, Father John, and I thank Raju who finished with Malkazures. సో మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే ఫాదర్ ఆంజలో బెనూరి గారికి, అలాగే మన ఆర్చ్ బిషప్ గారికి, అలాగే జాన్ ఫాదర్ గారికి, అండ్ మనకి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి మన సహోదరుడు రాజు గారు ముఖ్యంగా ఎట్లీలోని, Because Malgazures is giving us the starting point of our meeting. సో మన సహోదరుడు ఎట్లీలు సందర్శించిన ప్రాంతం గురించితో ఇది మనకి జీవానికి గొప్ప వెలుగునిచ్చే మార్గంగా తయారైంది. Which is the experience of order. సో ఇదేంటంటే ఒక వరుస క్రమంలో జీవితం అనేది ఒక వరుస క్రమంలో ఉన్నటువంటి మార్గాన్ని తెలియజేస్తుంది. Order, silence. సో ఒక నిశ్శబ్దం, light. వెలుగు, to see all the devils and chase away through this culture. సో ఈ జీవ వెలుగులో మనం ప్రతి సాతాన్ని తొలగించడానికి ఈ సంస్కృతి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. To have a true faith. సో ఈ సంస్కృతి ద్వారా నిజమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి, not the faith of the people who are participating in the Eucharist. సో మనకి ఏ రకంగా దివ్య బలి పూజలో వ్యక్తులు సాధారణంగా వచ్చి పూజ చేసి వెళ్తారు, పూజ చూసి వెళ్తారు, ఆ రకమైనటువంటి విశ్వాసం కాకుండా, without being a Eucharist. సో అది దివ్య పూజ బలిలో భాగస్వాములు కాకుండా, prayer, ప్రార్థన ద్వారాగా, in order to maintain ourselves with God. సో మనము ఏంటంటే దేవునితో మన యొక్క సత్సంబంధాన్ని ఎప్పుడూ కొనసాగిస్తూ ఉండాలి. And to be militants of charity. సో మనం దాతృత్వానికి గొప్ప దళపతులుగా తయారవ్వాలి. Because we have to explode like an atomic bomb. సో మనం ఒక బాంబు పేరైతే ఏ శబ్దంగా వస్తుందో అలాంటి ఒక గొప్ప శబ్దంతో మనం మన యొక్క జీవితంలో కొత్త మార్పులు తీసుకురావాలి. Through the experience of Eucharist. సో మనం ఈ దివ్య పూజ బలైనటువంటి సాక్ష్యం ద్వారాగా మనం ఈ గొప్ప మార్పుకి నాంది పలకాలి. Thank you. ధన్యవాదాలు. In questi giorni siamo nell'esperienza We are in the experience dell'Emanuele, of Emmanuel. Dio con noi. God with us. È Natale. Christmas. Noi nasciamo సో ఈ రోజుల్లో, ఈ సమావేశం జరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో మనం నిజమైనటువంటి ఇమ్మానుయేల్ అంటే క్రీస్తు మనతో ఉన్నాడనేది ఈ యొక్క సమావేశంలో మనం నిజమైనటువంటి క్రీస్తుని చూడగలగాలి. We are born nell'Eucaristia. in the Eucharist. C'è soltanto il Padre e la persona. There is only Father and the person. సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తి, దేవుడు, అది నిజమైనటువంటి దివ్య పూజా బలి, నిజమైనటువంటి క్రీస్తు భగవానుడికి అర్పించే నివాళి. Poi gli uomini abbiamo sentito tante esperienze. When there are the human beings, we have listened many experience about human beings. Vanno sugli uomini. Of people who are relying on human beings. సో ఇక్కడ మనం సాక్ష్యాలు చూసాం ఏ రకంగా ఈ సంస్కృతిలో రాకముందు ఆధారపడి ఉన్నారో మానవ మాతృలుగా. E non sono più uomini. And they are not more human beings. సో వారు ఎప్పుడు కూడా మనుషులుగా జీవించబడలేదు. Perdono sé. They lose himself. సో ఎప్పుడు కూడా వారిని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టుకుని ఉన్నారు. Perdono Dio. They lose God. సో వారు దేవుణ్ణి కూడా విడిచిపెట్టారు. Perdono la sessualità nell'amore. They lose the sexuality in love. సో వారు ఈ S'ammalano nel corpo. They లైంగిక శక్తిని కూడా కోల్పోయారు. fall sick in the body. E tutto questo è inconscio. సో ఆరోగ్యంగా కూడా జబ్బు పడ్డారు, శరీరంగా కూడా జబ్బు పడడం జరిగింది. And all of this is unconscious. Ed è il 90%. సో ఇవన్నీ కూడా స్పృహారాహిత్యంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఇవి. And it is 90% delle nostre energie. of our energies. సో మన 90% శక్తులన్నీ కూడా మరుగున పడిపోయి 10% మాత్రమే వాడుతున్నాం. Poi quando l'energia di Dio, Then, when the energies of God, dell'anima, of soul, del sesso, of sex, dei nervi e del corpo, and body, che sono collegate e they are perturbate, linked each other. And when they are disturbed, ఇప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి జీవశక్తులన్నీ కూడా ఈ దైవశక్తి, ఆత్మశక్తి, లైంగిక శక్తి, నరాల శక్తి ఎప్పుడైతే వరుస క్రమంలో ఉంటుందో అప్పుడే మనం నిజమైనటువంటి స్త్రీ పురుషులుగా ఉండగలుగుతాం. allora irrorano poi che attraverso l'ipotalamo, l'altro 10%, they la are mente, nourishing the other 10%, which is the mind, through the nerves of hypothalamus. సో మనం ఎప్పుడు కూడా మన జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి 10% శక్తుల ద్వారాగా 90% శక్తులను మరుగుపరిచి ఈ 10% శక్తుల ద్వారాగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచనకి గురి అవుతున్నాం.
quindi anche la mente poi non funziona. And as a consequence, the mind is not working well. సో దీని పర్యవసానం వల్ల ఈ 10% శక్తితో మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా పనిచేయడం మానేస్తుంది. Innanzi a tutta questa dipendenza In front of all these dependence e qualsiasi genere di violenza e malattia, and every kind of violence and sicknesses, l'amore del Padre, the love of God, సో మనం ఎప్పుడైతే ఇలాంటి 10% శక్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటున్నామో అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం బలహీనులుగా ఉండిపోతున్నాం. ci manda l'Emanuele, the love of God is sending us the Emmanuel, Dio con noi, God with us, Cristo, Christ, Eucaristia. Eucharist. సో ఇది ఇమ్మానువేల్ అంటే క్రీస్తు మనతో ఉన్నాడనేది ఎప్పుడైతే మన జీవశక్తులన్నింటినీ కూడా సంపూర్ణంగా మనం దేవునితో వినియోగించుకుంటామో అప్పుడే నిజమైనటువంటి క్రీస్తుని ఈ క్రిస్మస్ ద్వారాగా మనం చూడగలం. Perché attraverso l'Eucaristia o l'amore di Cristo Because through Eucharist, through the love of Christ, సో మనం ఈ యొక్క ఈ క్రీస్తు భగవానం ద్వారాగా ఈ క్రీస్తుతో మాత్రమే మన ప్రయాణం జరిగినప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా నిజమైన వ్యక్తులుగా మన ప్రయాణం ఉంటుంది. come abbiamo sentito l'esperienza, as we heard from the experiences, ఇప్పుడు మన అందరం కూడా మన ఈ యొక్క గొప్ప సాక్ష్యాల ద్వారాగా అనేక మార్పులు మనం చూసాం. ed è parola di Cristo, and it is word of Christ, ఇది క్రీస్తు భగవానుడి యొక్క గొప్ప వరం. మనం possiamo finalmente parlare parole nuove we can finally speak new languages. సో ఇలాంటి మార్పుల ద్వారాగానే మనం నూతన భాషల్ని కొత్త భాషల్ని మాట్లాడగలం. e lo vedremo questi giorni far fuori il diavolo, And we will see in these days we can chase away the devils. సో ఈ రోజుల్లో మనం అనేక సాతానుల్ని మన మధ్య నుంచి మన జీవిత సాక్ష్యాల ద్వారాగా మనం పారద్రోలగలం. non farsi più condizionare le aspide vipere, Not let be conditioning anymore by vipers and snakes. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ సాతాను శోధనలకు గురి అవ్వకుండా ఈ సాతానులతో మనం సత్సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా ఈ గాయాల నుంచి మనం బయటపడాలి. è sempre parola di Cristo. And it is always the word of God, of Christ. సో మనం ఎప్పుడు కూడా క్రీస్తు భగవానుడితో మన ప్రయాణం కొనసాగించాలి. Così la persona, ogni persona missionaria, in this way, each person, each missionary person, non dipendente, not dependent, guarisca le malattie, heals the sicknesses. సో ఎప్పుడైతే ప్రతి మిషనరీ ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ యొక్క సరైన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తాడో అప్పుడు మాత్రమే అతను సాతానుల్ని కొత్త భాషల్ని మాట్లాడగలరు. della fede, Of the faith, dell'anima, the sicknesses of faith, soul, del sesso, sex, dei nervi, nerves, del corpo body, e della mente. and mind. సో ఇలాంటి వ్యక్తులు మాత్రమే నిజమైనటువంటి విశ్వాసములో నిజమైనటువంటి శక్తులతో ఈ దైవ శక్తిని ఆత్మశక్తి లైంగిక శక్తి నరాల శక్తి ఈ శక్తులన్నింటినీ కూడా సరైన క్రమంలో వినియోగించినప్పుడే సరైన మార్గంలో నడుచుకోగలడు. Allora, da quello che abbiamo sentito, From what we listen, sono esperienze eucaristiche. there are Eucharist experiences Adesso, attraverso il Vescovo, through the Archbishop. ecco, ringraziamo il Signore. We thank the Lord. Faremo l'Eucaristia. We will have Eucharist. సో మనం ఈ యొక్క వినిన గొప్ప సాక్ష్యాల ద్వారాగా మనం ఇప్పుడు మన అతిమేనల ఆర్చ్ బిషప్ గారు అర్పించినటువంటి దివ్య పూజా బలి ద్వారాగా మనం దేవునికి నిజమైనటువంటి సాక్షిభూతులుగా ఉండడానికి మనం కృతజ్ఞతా బలిని సమర్పించుకుందాం. Ma l'Eucaristia la fa ognuno di voi. But Eucharist is made by each of you. సో ఈ క్రీస్తు దివ్య బలి పూజ అంటే మనందరితో యొక్క పాలు పంచుకోవడం భాగస్వామ్యం ద్వారాగానే నిజమైనటువంటి క్రీస్తులుగా తయారు కాగలం. Rimanendo liberi con Dio, Remaining free with God. సో మనం ఎప్పుడు దేవునితో స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా ఉండగలం. అలాంటప్పుడు మాత్రమే e come Cristo, And like Christ, క్రీస్తు భగవాను వలె dare il proprio corpo e il proprio sangue. give your own body, your own blood, సో మా క్రీస్తు భగవాను వలె మనము కూడా ఈ శరీర రక్తాలతో ఆయనతో పాటు అర్పించి ప్రయాణం సాగించాలి. Per essere veri ed amare. to be true and love. నిజమైనటువంటి క్రీస్తువులుగా నిజమైనటువంటి ప్రేమించబడే వ్యక్తులుగా తయారవ్వాలి. E così cantare alleluia. And so sing Alleluia. సో Alleluia. 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 È l'ora della tua gloria, è l'ora della verità, è l'ora della nostra gloria, è l'ora della libertà,
Alleluia, 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 alleluia. La spieghiamo? Questa canzone. This song, Father Angelo directly wrote the words. The tune is a tune already known, but he wrote the words the evening of Easter, the vigil of Easter. Going around in Rome, he was realizing that no one Per was... precisione non c'era la musica c'era solo dell'alleluia, il resto della musica non c'era. Yes, the tune was only Quindi for avendo Alleluia. trovato Pasqua, che nessuno faceva Pasqua, He was realizing that no one was in the experience of Easter. mi sono ritirato So he retired Chiesa. himself in the church, e in 5 minuti, and in 5 minutes, prendendo l'alleluia che c'era già, taking the Alleluia, who was already the tune made, poi ho fatto che la gloria, cioè la pienezza della vita, è la risurrezione. the fullness Cristo. of life is resurrection, is Christ. E questa è la verità. And this is the truth. Aspetta un momento. సో ఇది ఇప్పుడు పాడినటువంటి హల్లెలూయా పాట మన ఆంజలో బెనోలి ఫాదర్ గారు పాస్కా జాగరణ సమయంలో చర్చిలో అక్కడ ప్రజలు నిజంగామైనటువంటి పాస్కాలో పాల్గొనకపోవడం చూసి 5 నిమిషాల్లో ఆయన సొంతంగా ఆల్రెడీ ట్యూన్ చేసిన పాట మాత్రమే. ఈ పాటను స్వయంగా ఆయనే దర్శకత్వం, సంగీతం అన్ని కూడా ఆయన దర్శకత్వం వహించి దీన్ని రాసినటువంటి గొప్ప అనుభూతి కనుక ఈ విషయాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి ఆయన చాలా సంతోషం. E quando noi siamo lì con Cristo Eucaristia, And when we are there with Christ Eucharist, anche noi abbiamo questa gloria e questa verità. we too have this glory, this truth. Quindi ecco il terzo punto, e questa è la nostra gloria. And this is our glory, E questa gloria di Cristo, and this glory of Christ, Eucaristia, Eucharist, è verità, and truth è unica, is unique. non è quella degli uomini, It is not of a è quella human di being. Cristo. It is that one of Christ. Ed è l'unica nostra libertà. And it is the unique our freedom. Ecco, in poche parole. సో ఎప్పుడైతే మేము ఈ సత్యమైన మార్గంలో క్రీస్తు భగవానుడి తాలూకా మార్గంలో మనం ప్రయాణిస్తామో అప్పుడు మాత్రమే క్రీస్తు భగవానుడితో మనం కలిసి ఈ యొక్క గొప్ప సాక్షిభూతులుగా తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. È un fatto eucaristico la It musica. is a Eucharistic fact, the music. సో ఇక్కడ ఈ సంగీతం అనేది ఏంటంటే క్రీస్తు భగవానుడి యొక్క దివ్య పూజా బలికి సాక్షిభూతులు ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప సాక్ష్యం. So the words are, it is time of your glory. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది మిమ్మల్ని ఘనపరిచే గొప్ప సమయం, భగవంతుని స్తుతిస్తూ పాడినటువంటి పాట. It is time of the truth. సో ఇది నిజమైనటువంటి సత్యానికి మార్గం. It is time of our glory. సో ఇది మేము ఘనపరిచే గొప్ప సమయం. It is time of freedom. సో ఇది మనల్ని మనం స్వేచ్ఛగా స్వచ్ఛందంగా బండవింపులు తీసుకున్నటువంటి సమయం. Alleluia, 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 alleluia. Ok. Possiamo fare 2 intenzioni di preghiera. Una è Bruno che compie gli anni, no? Oggi? Ok, lo dico.